सबनों जय मसीह की मारानाथा। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने एक बार फिर तो सानू मौका दिता कि असीं परमेश्वर के वचनों को सीख सकीए। पिछले दिनों तो असीं परमेश्वर के वचन को सीखते आ रहे हैं। साडा विशा वट इज द बाइबल, बाइबल की है, उस दे विच असीं 6 भाग सीख चुके हैं। उन्हां दे विचों पिछले हफ्ते आपां देख रहे सी कि परमेश्वर दा वचन तलवार है। जिवें तलवार कटदी आ उसे तरह परमेश्वर दा वचन भी कटदा है। अज असीं उस तो अगले विषय नूं सीखण लई जा रहे हां। अज साडा विषय है कि परमेश्वर दा वचन साल है। परमेश्वर दा वचन साल है। आओ असीं प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जी, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। एक बार फिर तो तुसीं सानू अपना पवित्र वचन सीखण लई फजल दिता है। असीं तुहाडे अगे बेनती करते हैं, अज फिर तुसीं सानू अपने वचनां तो सिखाओ। मैं अपने आप नूं और सुनन वाली हर एक व्यक्ति नूं तुहाडे हत्थ विच सौंपदा है। बेनती प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। तो प्रभु दे नाम की तारीफ होवे। अज असीं ये देखण लई जा रहे हां कि परमेश्वर दा वचन साल है। बहुत सारे लोगों नूं साल बारे नहीं पता होवेगा। साल की हुंदी आ? आपां देखदे हां कि जदों एक मिस्त्री किसी घर नूं बनाउंदा आ, घर दी नींह रखदा आ, चनाई करदा आ, तां ओह मिस्त्री दे कोल बहुत जरूरी समान हुंदा आ। और ओह मिस्त्री दे कोल जो समान हुंदा आ उस दे विचों एक है साल। साल दी वरतों ओह इसलिए करदा आ तां जो ये देखा जा सके कि जो ओह चनाई कर रहा आ, जो ओह काम कर रहा आ, जो ओह उसारी कर रहा आ, कि ओह ठीक ठीक हो रही आ जां नहीं। उस साल नूं लैके नींह दे पहले वार तो लैके जिथों तक चनाई कीती गई हुंदी आ उत्थे रख के वेखदा है। उस साल जिहड़ी हुंदी आ वो दस दिंदी आ कि मिस्त्री दा काम सही आ जां गलत आ। इसे तरह ही परमेश्वर दा वचन साल आ। जो भी असीं सेवकाई कर रहे हैं, जो भी असीं आराधना कर रहे हैं जां प्रार्थना कर रहे हैं जां कोई भी कलीसिया दे विच असीं काम कर रहे हैं, कि वो काम असीं ठीक कर रहे हैं, ये देखण दे लई परमेश्वर दा वचन साल दा काम करता है। जिवें एक सियाणा मिस्त्री साल दे नाल उसारी करदा है, उसे तरह परमेश्वर भी जो काम करता है वो अपने वचन के अनुसार करता है। जां ये कहिए कि असीं भी जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। प्रभु दा दास पौलुस कुरिन्थिया दी कलीसिया नूं लिखदा है। पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय उसदे 9 और 10 वचन विच वो लिखदा है कि मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू नहीं रखी। तो सियाणा जो राज मिस्त्री आ वो जद भी नींह रखदा आ, उसारी करदा आ, तो वो ठीक ठीक उसारी करदा आ और उसारी करदे होए उस साल दा इस्तेमाल करदा आ। प्रभु दा दास पौलुस कुरिन्थिया दी कलीसिया नूं लिखदा आ कि मैं जो काम भी कर रहा हां
ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਆਈ, ਔਰ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 13 ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਲ ਨਾਲ ਲਿਪੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਭਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 300 ਹੱਥ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ 50 ਹੱਥ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ 30 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਗ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ ਔਰ ਦਹਾਸ਼ਨੀ ਔਰ ਤਿਹਾਸਮੀ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਪਰੰਤ ਨੂਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
सब लोग पानी दे नाल डुब के नाश हो गए, पर वो किश्ती दे विच सवार रहने वाले लोग ही बचाए गए। वो किश्ती पानी दे उपर तैरदी रही, वो किश्ती नहीं डुबी। क्यों? क्योंकि वो किश्ती परमेश्वर दे वचन दे अनुसार बनाई गई सी। जेकर नूह अपनी मर्जी दे अनुसार किश्ती बनाउंदा, परमेश्वर ने आख्या सी किश्ती 3 मंजिली होनी चाहिदी आ, नूह 5 मंजिली बना दिंदा, तो कदे भी वो किश्ती बचनी नहीं सी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो काम करदा आ वो अपने वचन के अनुसार करता है। इस तरह ही आप देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या, मूसा तू मेरे लिए एक भवन बना तां जो मैं तुहाडे विचकार वास करा। कूच दी किताब 25 अध्याय उसदा 8 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੂਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 39 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 42 ਔਰ 43 ਵਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰਾ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਤਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਉਸ 3 ਅਧਿਆਏ
ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥੰਮ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਤਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤਮੋਥਿਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤਮੋਥਿਉਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥੰਮ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਨੀਂਹ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੇਡੇ ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਮੂਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 2 ਤਮੋਥਿਉਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ। 2 ਤਮੋਥਿਉਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੂਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੇਡੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤਮੋਥਿਉਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੇਡੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਖੇਡੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ हे ਬੁਰਿਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਚ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਕੁਰਨੀਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ।
हे ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 1-2 ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸੇਵਕਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਵਰਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ।